So in the last lecture, we have completed the process of fertilization which is carried out in the angiosperm. Now we will discuss about the post-fertilization changes in the angiosperm. Post-fertilization changes, that is the changes which are occurred after successive fertilization, that is known as the post-fertilization changes. In post-fertilization changes, the first part which we have to discuss about the development of endosperm. So after fertilization, the first male gamete fuses with the female gamete to form the zygote, and from the zygote, the embryo is developed, which we will see afterwards. What is meant by the development of embryo? Then the second male gamete in the second fertilization fuses with the secondary nucleus, or what we also call it as the polar nuclei, and form the primary endosperm nucleus. In short, which we call it as a PEN. So from that primary endosperm nucleus, the endosperm is developed. Therefore, here we will discuss about the development of endosperm. On the basis of development of the endosperm, there are three different types of modes of the development of endosperm. But before actually starting the development, actual different types of developments of the endosperm, that is the nuclear, cellovial, or the halovial type of endosperm, we will see that the growth of development of endosperm as well as development of embryo takes place simultaneously. Both the process are going on side by side. For that purpose, sometimes in some plants, the endosperm is completely utilized by the developing embryo. So in those seeds, the endosperm does not persist. Therefore, those are called as the non-endospermic. While in some members, the endosperm remains in the seed, they are called as the endospermic seed. We will discuss about what is meant by endospermic seed and what is meant by non-endospermic seed in the next lecture. Now we will see the development of endosperms. On the basis of type of development, there are three different types of developments. The first one is called as the nuclear development. So what is meant by this nuclear development? Before actually starting the process of development, nuclear development, first of all, I will clear that what is meant by the cell division. Cell division is a process in which we can say as a mitotic cell division, in which one cell divides to form the two daughter cells. At the formation of this cell division, first karyokinesis takes place. What is meant by karyokinesis? The division of nucleus. That is, the nucleus of mother cell divides into two daughter nuclei. That process is called as the karyokinesis or the nuclear division. After successive nuclear division or karyokinesis, the next division, that is known as the cytokinesis, takes place. What is meant by the cytokinesis? The two nuclei, daughter nuclei, which are formed at the time of nuclear division, or what we call as the karyokinesis. The cell plate formation takes place in between these two daughter nuclei, and due to the formation of cell plate, the mother cell divides into two daughter cells. That is called as the cytokinesis. हे इथे डिस्कस करण्याचं कारण असं आहे, हे जर समजलं तर आपल्याला ह्या पुढच्या ज्या तीन डिव्हिजन्स आहेत, हे जे काही न्यूक्लिअर आहे किंवा हे सेल्युलर आहे किंवा हेलोबियल आहे, हे समजायला थोडंसं सोपं जाईल. त्याच्यामुळे तो पॉईंट आपण या ठिकाणी आता क्लिअर केलेला आहे की सायटोकायनेसिस किंवा सेल डिव्हिजन जे आहे कशा पद्धतीने विभागली जाते. आता याच्यातली ही जी पहिली डिव्हिजन आहे, ज्याला आपण न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हटलं जातं किंवा बऱ्याच वेळाला फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये काय होतं, हा जो आहे ते ऊसपोर आहे समजा. याच्यामध्ये हा प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जर असेल किंवा हे जे तयार आहे, ह्याची डिव्हिजन होताना या ठिकाणी पहिली जी डिव्हिजन होते त्याच्यामध्ये एकाचे दोन न्यूक्लियस तयार होतात, दोनाचे चार, चाराचे आठ, आठाचे 16 या पटीनं काय होतं, देर इज अ ओनली फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन टेक्स प्लेस. द सेल प्लेट फॉर्मेशन डज नॉट इमिजिएटली टेक्स प्लेस ऍट द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डिव्हिजन. जसं मगाशी मी म्हटलं की एखाद्याची सेल डिव्हिजन होताना न्यूक्लियस डिवाइड झाला की सेल प्लेट फॉर्मेशन होते आणि दोन सेल तयार होतात. तसं या न्यूक्लिअर डिव्हिजन मध्ये जे आहे, सेल प्लेट फॉर्मेशन सुरुवातीला लगेच होत नाही.
मग काय होतं सुरुवातीला फक्त न्यूक्लिअर डिव्हिजन होत राहतात. फक्त न्यूक्लिया तयार होतात. एकाच्या 2 झाल्या, 2च्या 4 होतील, 4च्या 8 होतील, 8च्या 16 होतील, 16च्या 32. म्हणजे त्या ठिकाणी काय झालं? लार्ज मास ऑफ न्यूक्लिया टेक्स प्लेस. Another characteristic feature at the center, the vacuole is present, which concentrate the nuclei at the periphery. After sometimes, after completion of nuclear division, the cell plate formation in these nuclei takes place. These formation of the cells in the this free nuclear division generally takes place from the periphery, that is called as centripetal type of development of cells. हे ज्या कडेच्या सेल्स आहेत त्या कडेच्या सेल्स अगोदर तयार होतात आणि त्यानंतर मग मधल्या सेल त्या ठिकाणी तयार होऊन त्या पद्धती जी आहे त्याच्यामध्ये सेल्युलर डिव्हिजन होत राहते. याचं एक्झाम्पल जे आहे ते शक्यतो व्हीट आहे, सनफ्लॉवर आहे, कोकोनट आहे, याच्यामध्ये ही न्यूक्लिअर डिव्हिजन जे आहे त्या पद्धतीने दिसून येते. आता हा कोकोनट जो आहे ह्या कोकोनट मध्ये बऱ्याच वेळा न्यूक्लिअर आणि सेल्युलर डिव्हिजन जी आहे साइड बाय साइड आपल्याला दिसून येते. आपण पुढे अॅनिमेटेड व्हिडिओ जो आहे त्याच्यामध्ये ती गोष्ट क्लिअर करू. ही गोष्ट या ठिकाणी फक्त लक्षात घ्या. न्यूक्लिअर डिव्हिजन जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त काय होतं, सुरुवातीला फ्री न्यूक्लियर डिवाइड होतात आणि शेवटी मग हे सेल प्लेट फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दिसत. दुसरं जे आहे ती सेल्युलर टाइप ऑफ डिव्हिजन. दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन विच द first nuclear division of the primary endosperm nucleus is immediately followed by the cell plate. या ठिकाणी याची पहिली डिव्हिजन झाली की लगेचच त्याच्या 2 सेल तयार होतात, परत 2च्या 4 होतील, 4च्या 8 होतील. या पद्धतीने काय होत राहतं, तिथं फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन होत राहते. हे सॉरी, न्यूक्लिअर डिव्हिजन झाल्या लगेचच सेल प्लेट फॉर्मेशन तयार होतं. म्हणून हे जे आहे याला काय म्हटलं जातं, सेल्युलर टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट. द एक्झाम्पल इज द बाल्सम, पेट्युनियम, अडॉक्सा एटसेट्रा. याच्यामध्ये शक्यतो या पद्धतीची सेल्युलर डिव्हिजन जी आहे ते दिसून येते. शेवटचा जो प्रकार आहे त्याला म्हटलं आता आपण हेलोबियल टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट, ज्याचं एक्झाम्पल आहे अस्फोडियल्सस जे आहे हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. आता याच्यामध्ये काय होत असेल, ह्याला काय म्हटलंय, हेलोबियन. आता हे हेलोबियन नाव द्यायचं कारण काय, दिस टाइप ऑफ डिव्हिजन ऑर डेव्हलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फर्स्ट ऑब्झर्व इन द ऑर्डर हेलोबियन्स. Therefore, this development is known as a halobial type of development. In this type of development, the first division in the primary endosperm nucleus is immediately followed by cell plate formation. म्हणजे जे प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे ते डिवाइड झालं की लगेचच त्याच्यात सेल प्लेट फॉर्मेशन तयार होते आणि त्याच्या 2 सेल्स त्या ठिकाणी तयार झालेल्या दिसून येतील. आता ह्या 2 सेल्स तयार झाल्यानंतर जे आपण या ठिकाणी बघतोय, हे जे 2 सेल्स आहेत तयार झाले, एक दोन. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दीज 2 सेल्स, रिमेनिंग divisions which are taken place during this development, they are taken place free nuclear division. म्हणजे पहिली सेल प्लेट फॉर्मेशन म्हणजे सेल्युलर डिव्हिजन झाल्यानंतर दुसऱ्या ज्या डिव्हिजन्स होतात त्या कुठल्या होतात, फ्री न्यूक्लियर. मग ह्या दोघांच्या मधलं आहे त्याच्यामुळे याला काय म्हटलेलं आहे, हेलोबियल टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट. सो दीज आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ डेव्हलपमेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म्स in the plants of different types of the plants. Now we will see the animated structure of the development of these endosperms. So after post fertilization, we can say post fertilization changes जे आहेत ते सगळे आपण याच्यामध्ये घेतलेले आहेत, की याच्यामध्ये जे आहे ते प्रायमरी एंडोस्पर्म सेल तयार झाले. जे ओरिजिनल आपण डबल फर्टिलायझेशन म्हणतो, 2 पद्धतीने होते, एक सिनगॅमिन, ट्रिपल फ्युजन. या दोन्हींना मिळून आपण काय म्हणलेलं आहे, डबल फर्टिलायझेशन म्हणलेलं. आपल्याला इथलं जे आहे ट्रिपल फ्युजन जे आहे याच्यामध्ये हा जो न्यूक्लियस आहे ह्याच्यामध्ये ज्या डिव्हिजन्स होतात ते आपल्याला बघायचे. पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस मध्ये ते ओव्हल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड. ओव्हल डेव्हलप्स इनटू द सीड आफ्टर सक्सेसिव्ह फर्टिलायझेशन अँड ओव्हरी डेव्हलप्स इनटू द फ्रूट. So that is termed as the post fertilization development. Now we have to discuss about this particular portion, that is the embryo sac. After successive fertilization, the antipodal cells and the synergid cells, they start to degenerate, म्हणजे त्या काय होतात, नष्ट होऊन जातात. आणि ह्या जो झायगोट आहे याच्यापासून काय तयार होतो, एम्ब्रिओ. आणि प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून काय तयार होतो, एंडोस्पर्म टिश्यू, किंवा ज्याला आपण एंडोस्पर्म जे आहे ते या ठिकाणी तयार होतो. हा एंडोस्पर्म जो तयार होतो, हा एंडोस्पर्म 3 वेगवेगळ्या प्रकारे तयार होतो. त्याला आपण म्हटलंय टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्मिक डेव्हलपमेंट: न्यूक्लिअर एंडोस्पर्मिक डेव्हलपमेंट, सेल्युलर एंडोस्पर्मिक डेव्हलपमेंट अँड द हेलोबियल एंडोस्पर्मिक डेव्हलपमेंट.
ह्या 3 प्रकारे जे आहे त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट जी आहे ती दिसून येते. We will see one by one how these different types of development takes place. The first one is the nuclear endospermic development, where this is the primary endosperm nucleus divides into two. त्याच्यानंतर 2च्या 4, 4च्या 8, 8च्या 16 या पद्धतीने इथं डिव्हिजन्स होत राहते. जे प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे याच्यामध्ये फ्री न्यूक्लिया इथं तयार झाला आणि ज्या वेळेस याच्यामध्ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होत आहे फ्रॉम द पेरिफेरी, म्हटलं आपण काय, न्यूक्लिया एन्क्लोज्ड इन द सेल, इथं सेल प्लेट फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दिसून येतं. दुसरा प्रकार सेल्युलर टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट. पहिली डिव्हिजन झाली 1च्या 2 सेल, परत लगेच 2च्या 4, 4च्या 8 हे या पद्धतीने डिव्हिजन होत राहतात. ह्याचं एक्झाम्पल जे आहे ते इट्रिकल एरिया. इथं प्रत्येक वेळेस सेल प्लेट लगेचच फॉर्मेशन होतं म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे, सेल्युलर. आणि शेवटचा जो प्रकार आहे ज्याला हेलोबियल म्हटलेला आहे, इंटरमिडिएट, हा डिवाइड झाला 1च्या 2 सेल तयार झाला, ही खाली आणि हे खालची जी आहे इथं सेल्युलर डेव्हलपमेंट होईल, वरती काय व्हायला लागलं, फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन व्हायला लागलं. म्हणून हे खालची सेल्युलर आणि ही फ्री, ह्या दोघांच्या मधलं असल्यामुळे ह्याला काय म्हटलेलं आहे, हेलोबियल. मग अशी मी म्हटल्याप्रमाणे हे कोकोनट आहे. याच्यामध्ये जे आपण पाणी बघतो, वॉटर विच इज प्रेझेंट इन द कोकोनट, दॅट इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन टेकन प्लेस इन दिस टेंडर कोकोनट. हे नारळ जे आहे, हे पाणी जे दिसतंय ह्याच्यामधली ही जी आहे ती फ्री न्यूक्लियर. जसं मॅच्युरिटी होत जाईल हे फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजनचं ट्रान्सफॉर्मेशन कशामध्ये होणार आहे, सेल्युलर टाइप. मग ह्याचं नारळ जो तयार व्हायला आलेला आहे या पद्धतीने, हे जे दिसायला आले हे, दिस इज द सेल्युलर डेव्हलपमेंट. मग हे कडचं जे झालं काय झालं, सेल्युलर डेव्हलपमेंट. हे जे पाणी आहे दॅट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऑर द न्यूक्लियर डिव्हिजन. हा बाहेरचा जो दिसतोय तो सेल्युलर एंडोस्पर्म, जे आपण पाणी म्हणतोय फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. So this is the characteristic feature of the coconut is that in coconut both the types of division, that is the nuclear, free nuclear as well as cellular type of development observed in the coconut. So the endosperm and at which is developed, it may be in the monocot or it may be in the dicot plant. They are developed in different types of methods, that is the free nuclear division or the cellular type of division or the halobial type of division. So these are the 3 different types of development of the endosperms in the angiospermic plant. So in the next lecture we will discuss about the development of embryo, which is the last part of the process of fertilization.